دو بھائیوں کی مسخ شدہ لاشیں ملنے کے بعد تیسرے کو بیرون ملک بھیجا، مگر وہاں بھی پراسرار موت نے آ لیا۔ دو بھائیوں کی جبری گمشدگی اور پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملنے کے بعد میرے تیسرے بھائی ثاقب کریم بلوچ بیرون ملک چلے گئے تاکہ وہ وہاں اپنی زندگی کسی خوف اور خطرے کے بغیر گزار سکیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور وہاں بھی انہیں پراسرار موت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کہنا ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم فیصل کریم بلوچ کا، جن کے بڑے بھائی ثاقب کریم آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں 8 جون کو مبینہ طور پر سمندر میں ڈوبنے کے باعث دنیا سے کوچ کر گئے۔ فیصل کریم نے بتایا کہ آذربائیجان کی پولیس نے میرے بھائی کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی موت کے بارے میں تحقیقات ہوں، کیونکہ اس حوالے سے ہمیں خدشات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل دیگر ممالک میں بھی سیاسی پناہ حاصل کرنے والے بعض بلوچ سیاسی کارکنوں کی موت بھی اس طرح پراسرار حالات میں ہو چکی ہے۔ قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان قاضی داد محمد ریحان نے ثاقب کریم کی موت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان میں آذربائیجان کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات میں قتل کے خدشے پر غور کرے۔ یاد رہے کہ بلوچ نیشنل موومنٹ کا شمار بلوچستان کی ان سخت گیر قوم پرست جماعتوں میں ہوتا ہے جو کہ پارلیمانی سیاست کی مخالف ہے۔ یہ جماعت الیکشن کمیشن کے ساتھ بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اس جماعت کے مرکزی صدر غلام محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کے بعد لاش برآمد ہوئی تھی، جبکہ فی الحال اس جماعت کے متعدد رہنما یا تو بیرون ملک مقیم ہیں یا زیر زمین ہیں۔ تاہم دوسری یعنی بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے ریاستی اداروں پر بیرون ملک لوگوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے ریاستی اداروں کے خلاف ایک بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ثاقب کریم کی موت آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ہوئی تھی۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منسٹری آف جسٹس کی جانب سے 13 جولائی 2022 کو جاری ہونے والے ثاقب کریم کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق ان کی موت 8 جولائی کو ہوئی۔ سرٹیفکیٹ کے مطابق ان کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی اور ان کی موت کو غیر مہلک قرار دیا گیا ہے۔ ثاقب کریم کے چھوٹے بھائی فیصل کریم کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے ہمیں بتایا گیا کہ ثاقب کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہاں کی پولیس نے میرے بھائی کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ UNHCR اور وہاں کی حکومت ان کی موت کے بارے میں تمام پہلوؤں سے جامع تحقیقات کرے، کیونکہ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی بیرونی ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کرنے والے بعض بلوچ سیاسی کارکنوں کی موت بالکل اسی طرح ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں شبہ ہے کہ بھائی کی موت کے پیچھے کوئی سازش کار فرما نہ ہو۔ ثاقب کریم بلوچ کون تھے؟ 32 سالہ ثاقب کا تعلق بلوچستان کے ضلع واشوق کے علاقے بسیما سے تھا۔ وہ شادی شدہ تھے اور ایک کمسن بیٹے اور بیٹی کے والد تھے۔ انہوں نے سول انجینئرنگ میں ڈپلوما کر رکھا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے اسلام آباد منتقل ہوئے تھے اور ان کے بھائی کے مطابق انہوں نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ملازمت بھی اختیار کی تھی۔ فیصل کریم نے بتایا کہ زمانہ طالب علمی میں ثاقب کریم کا تعلق بلوچستان میں بلوچ قوم پرست طلباء کی سب سے بڑی تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے گروپ قلعدم BSO آزاد سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثاقب کریم سن 2015 میں دبئی منتقل ہوئے اور 2018 میں وہ آذربائیجان چلے گئے، جہاں UNHCR کو سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سن 2018 سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں مقیم تھے اور رواں سال کے آغاز میں UNHCR نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ گزین کی حیثیت دی تھی۔ فیصل کریم کا دعویٰ ہے کہ ثاقب کریم کی جلاوطنی اختیار کرنے سے قبل ان کے 2 بھائیوں کو مبینہ طور پر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بعد میں ان کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ ان کے مطابق ان کے 2 بھائیوں میں سے طارق کریم کو کراچی جبکہ عاصم کریم کو کوئٹہ سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جن 2 بھائیوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے بعد قتل کیا گیا ان کا تعلق بھی قلعدم BSO آزاد سے تھا۔ فیصل کریم کا کہنا ہے کہ طارق کریم بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کے طالب علم تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے بسیما میں ان کے گاؤں میں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا، لیکن وہ گھر پر نہیں بلکہ کراچی میں تھے، جہاں سے 21 اکتوبر 2010 کو گلستان جوہر کے علاقے سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دوسرے بھائی عاصم کریم پنجاب کے شہر ملتان میں زیر تعلیم تھے اور وہاں انجینئرنگ میں ڈپلوما کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب طارق کو لاپتہ کیا گیا اس وقت عاصم کریم کوئٹہ میں تھے اور انہوں نے کراچی سے لاپتہ ہونے والے بھائی طارق کریم کی جبری گمشدگی کے خلاف پریس کلب کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ فیصل کا دعویٰ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد 29 اکتوبر 2010 کو عاصم کو کوئٹہ شہر سے لاپتہ کر دیا گیا اور گمشدگی کے صرف 2 روز بعد 31 اکتوبر کو ان کی تشدد زدہ لاش کوئٹہ سے متصل ضلع پشین کے علاقے خانوزئی سے برآمد ہوئی تھی۔ فیصل کریم نے دعویٰ کیا کہ اگر
जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले उनके पहले भाई तारिक करीम को कराची से उठाया गया था, लेकिन 7 माह बाद 11 मई 2011 को उनकी मसखशुदा लाश क्वेटा में फेंकी गई थी। उनका दावा है कि उनके 2 नौजवान भाइयों को तालीम के दौरान मुबैना तौर पर उनके सियासी नजरिया और कलदम BS आज़ाद से ताल्लुक की बुनियाद मारा गया। बलोच नेशनल मूवमेंट ने अपने बयान में इन दोनों भाइयों की जबरी गुमशुदगी और उनकी कत्ल का इल्ज़ाम रियासती इदारों पर आयद किया था। फैसल करीम का कहना है कि 2 भाइयों और अपने मुतादिद दीगर नजरियाती साथियों की जबरी गुमशुदगी और उन मसखशुदा लाशों की बरामदगी के बाद इस किस्म की वहशत से 2-4 होने से बचने के लिए साकिब करीम ने जलावतनी इख्तियार की, लेकिन 7-7.5 साल बाद हमें उनकी भी लाश मिली। उन्होंने बताया कि जवानी में कत्ल होने वाले तीनों भाई उनसे बड़े थे। उनका कहना था कि चूंकि साकिब करीम की जिंदगी को खतरा था, इसलिए उन्हें मजबूरन बैरून मुल्क जाना पड़ा। फैसल करीम ने बताया कि अजरबैजान में भाई से राब्ता रहता था और वहाँ अपने क़याम से मुतमईन नहीं थे और उनकी कोशिश थी कि वहाँ से किसी दूसरे महफूज मुल्क के लिए निकल जाएं, लेकिन कोशिश के बावजूद उन्हें वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक मेरे तीनों भाइयों का जुर्म कोई नहीं था, बल्कि उन्हें उनके नज़रिए और सोच की सज़ा दी गई। फैसल का कहना था कि 3 नौजवान भाइयों की गैर तबई मौत उनके ख़ानदान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा है, जिसका इहाता शायद अल्फाज न कर सके। साकिब करीम से कबल बैरून मुल्क किन बलोच सियासी कारकुनों की मौत पानी में डूबने से हुई। साकिब करीम से कबल कनाडा में सियासी पनाह हासिल करने वाली BS आज़ाद की साबिक चेयरपर्सन करीमा बलोच की लाश पानी से मिली थी। वो 20 दिसंबर 2021 को अपने घर से निकलने के बाद लापता हुई थी और 22 दिसंबर को उनकी लाश मिली थी। टोरंटो पुलिस के मुताबिक करीमा की लाश शहर के एक जजीरे के करीब पानी से बरामद की गई थी। करीमा बलोच से कबल स्वीडन में सियासी पनाह हासिल करने वाले सहाफ़ी साजिद हुसैन बलोच की लाश भी अपसला की नदी से मिली थी। साजिद हुसैन मार्च 2020 में लापता हो गए थे और 1 महीने बाद पुलिस ने साजिद हुसैन की लाश बरामद की थी। कनाडा और स्वीडन की पुलिस ने मज़कूरा दोनों वाक़यात को हादसा करार दिया था। ताहम बलोच नेशनल मूवमेंट और दीगर बलोच सियासी हल्के इन अमवात को एक साजिश के तहत कत्ल करार देते रहे और इनकी जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया जाता रहा है। बलोच नेशनल मूवमेंट के तर्जमान काजी दाद मोहम्मद रेहान ने साकिब करीम की लाश की बरामदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए वहाँ की हुकूमत से दरख्वास्त की कि उनकी मौत की तहकीकात में कत्ल के खदशे को भी शामिल किया जाए, क्योंकि BNM का इल्ज़ाम है कि इनके दोनों भाइयों को मुबैना तौर पर रियासती इदारों ने जबरी गुमशुदगी के बाद ज़ेर हिरासत कत्ल किया था। सरकारी हुक्काम का क्या कहना है? बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने बलोच अफराद की बैरून मुल्क अमवात से मुतालिक रियासती इदारों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक अज़रबैजान में पेश आने वाले वाक़े की बात है, तो इसके बारे में अज़रबैजान की हुकूमत जवाब दे सकती है, क्योंकि ये वाक़या वहाँ पेश आया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जहाँ तक बैरूनी ममालिक की बात है, खा वो अज़रबैजान हो या कनाडा या कोई और मुल्क हो, वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममालिक हैं। उन्होंने पूछा कि किसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में हमारे रियासती इदारे कैसे जाकर मुदाखलत कर सकते हैं। उनका कहना था कि जिस तरह बाज़ दीगर मामलात के हवाले से रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए प्रोपोगंडा किया जाता है, इसी तरह बैरून मुल्क लोगों की अमवात के हवाले से भी बेबुनियाद प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इससे कबल बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी और तशद्दुद ज़दा लाशों की बरामदगी के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए एक सीनियर अहलकार से रब्ता किया गया, तो उनका कहना था कि मिसिंग पर्सनस का मामला बुनियादी तौर पर एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत दुश्मन पाकिस्तान को बदनाम करने और अवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत के कायम करदा कमीशन के मुताबिक मिसिंग पर्सनस के 8,381 केस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 6,163 केस अदालती तहकीकात के बाद ख़त्म कर दिए गए। उनका कहना था कि कमीशन रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की पैरवी करता है। तहकीकात के मुताबिक ज़्यादातर अफराद को दहशतगर्द तंजीमें अगवा करके कत्ल कर देती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो जाते हैं और उनके घर वालों को खबर भी नहीं होती। उनका कहना था कि गवादर के PC होटल पर हमला करने वाला हमल फतेह बलोच इसकी एक मिसाल है। उन्होंने दावा किया कि ये सब कुछ पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की पुष्टपनाही में किया जाता है। पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ चंद लोगों को अमन अमान कायम रखने के लिए गिरफ्तार करते हैं, जिनको तफ्तीश के बाद बेकसूर होने की सूरत में छोड़ दिया जाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर कलदम तंजीमों को इस्तेमाल करके लोगों को अगवा और कत्ल करवाती हैं, और जब पाकिस्तानी एजेंसियां ऐसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ एक्शन लेती हैं, तो एक सोची समझी चाल के मुताबिक इल्ज़ाम पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाता है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।